सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी तो अज आप डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं यूनिट फस्ट +1 क्लास फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड तो सानू ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਰਲਡ मतलब कि फिजिक्स की शुरुआत किद्दां फिजिक्स की शुरुआत हुई, वट इज़ द फिजिक्स की आ ये बारे आप जो डिस्कस करते हैं ਜਾਂ बेसिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਫਿजिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿजिक्स, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿजिक्स लफ्ज़ बनया कित्थों, जे ये इतिहास में फॉलिया जाए तो एक ग्रीक का वर्ड सीगा। ग्रीक का वर्ड की सीगा? ग्रीक का वर्ड सीगा दिस। आ एक ग्रीक का वर्ड सीगा दिस, एक ग्रीक का वर्ड सीगा। ये ग्रीक दे ये ग्रीक का वर्ड सीगा 15th सेंचुरी दे विच इहदे बारे इहदे तो जड़ा वा इहदा मीनिंग की सीगा इस वर्ड का, दिस मीन द मीनिंग सीगा इस वर्ड का नेचर। ये वर्ड का मीनिंग की सीगा नेचर, कुदरत। फिर ये नेचर तो निकल के किहड़ा शब्द आया साडे कोल? फिजिक्स। कहण दा भाव कि जिहड़ी फिजिक्स आ वो कित्थों निकली हुई आ? नेचर दे विचों निकली हुई आ। फिजिक्स कित्थों निकली हुई आ? नेचर दे विचों निकली हुई है। जां आपां कहिए कि नेचर का जिहड़ा बेसिक लॉ आ ना, बेसिक लॉ ऑफ नेचर आपां फिजिक्स की कह सकते हैं कि एक ही एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर आ। एक ही आ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का एक बेसिक जिहा शुरुआती जिहा जिहड़ा नियम आ वो ये आ फिजिक्स जिहड़ी ये वो चीज़ आ। हुण कहंदा की आ मोस्टली जिहड़े साइंटिस्ट जिहड़े मानते आ कि जिहड़ी फिजिक्स आ ना वो दो प्रिंसीपल्स के उपर जिहड़ी आ वो चलदी आ। जिहड़ी फिजिक्स आ वो दो प्रिंसीपल के उपर जिहड़ी आ चलदी आ, जां उहदे जिहड़े बेसिक प्रिंसीपल जिहड़े आ जो शुरुआत तो ही चलते आ रहे आ वो बेसिक प्रिंसीपल की आ। जिहड़ा फस्ट आ डेट इज़ कॉल्ड यूनीफिकेशन, डेट इज़ कॉल्ड यूनीफिकेशन। ये जिहड़े मैं वर्ड लिखता पिया हो सकता है तुहानूं बड़े औखे लगन जां कुछ लगे कि पता नहीं है की चीज़ां सर बोली जा रहे हैं, बट एक ही है दीज आर वेरी न्यू वर्ड्स फॉर यू पीपल। एंड जो आप इन्हों डिस्कस करांगे तो ये बड़े आसान या बड़े सौखे लगणगे क्योंकि आप बड़े आसान या सौखी लैंगुएज दे विच जिहड़ा इहनूं सीखण दी कोशिश करनी है। फस्ट इज़ आ यूनीफिकेशन एक सीगा, तो जैन सैकेंड जिहड़ा वा उन्होंने कहा कि जिहड़ा प्रिंसीपल आ डेट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज़म, डेट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज़म। आप इत्थे लिख दिंदे आ सैकेंड इज़ रिडक्शनिज़म। इत्थे हुण जिहड़ा सैकेंड आ रिडक्शनिज़म आ तो एक ही आ फिजिक्स आ। हुण फिजिक्स ते रिडक्शनिज़म की आ, यूनीफिकेशन ते रिडक्शनिज़म की आ। हुण सब तो पहलां आपां जिहड़ा वा यूनीफिकेशन की गल करदे हां कि वट इज़ अ यूनीफिकेशन। यूनीफिकेशन दे विच की देखिया गया कि साइंटिस्ट की कहते आ कि बहुत सारिया चीज़ां आपां बनाईए ਜਾਂ बहुत सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ एक ही लॉ ਨੂੰ फॉलो करदियां होण, बहुत सारे रूल्स इदां दे होण ਜਾਂ बहुत सारिया आपां चीज़ां इदां दियां होण ਜਿਹੜੀਆਂ एक ही सिद्धांत ਦੇ ਉੱਤੇ एक ही लॉ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, एक ही लॉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਲਿੰਗ ਐਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ कि फॉलिंग एप्पल का एक उन्हें सिद्धांत दिता सी सानू। दैन उस तो बाद उन्हें कहा कि मून रिवॉल्व अराउंड, हुण फॉलिंग जिहड़ा सेब डिग्गा सीगा वो काहदा करके? ग्रैविटेशनल फोर्स। हुण प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन किहदा करके? ग्रैविटेशनल फोर्स। इस तरीके दे नाल कहंदा कि धरती सूरज के दुआले घूमदी आ जां धरती के दुआले चंद्रमा घूमदा वा, ये सारा ये बहुत सारे चीज़ां तो बहुत सारिया वा, बट ये सारिया की आ एक ही सिद्धांत के उत्ते काम कर रही पईयां। किहड़ा उन्हां दा सिद्धांत आ वो की आ? डैट इज़ अ लॉ ऑफ ग्रैविटेशन, लॉ ऑफ ग्रैविटेशन कि एक ही सिद्धांत आ लॉ ऑफ ग्रैविटेशन ही आ, चाहे वह सेब डिगदा पिया चाहे वह धरती सूरज के दुआले घूमदी पई है। कहण दा भाव इनू आपां की कहांगे? यूनीफिकेशन। इस चीज़ नूं होर आप एग्जाम्पल ले लेने, सपोज आप कहने कि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, मैं इतने लिख देना लॉ ऑफ
कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। हुण ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी दे विच की आ, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी दे विच की आ, इहदे विच आपां डिस्कस कर लैने किहड़ी चीज़ आ जांदी है जिहड़ी जां किहड़े इहो जिहियां चीज़ां बणीआं होईआं जिहड़ियां इस इक्वेशन नूं जां इस सिद्धांत नूं फॉलो करदियां, इस चीज़ नूं फॉलो, इस रूल नूं फॉलो करदियां। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਲੈਂਜ਼ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੈਂਜ਼ ਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲੈਂਜ਼ ਲਾ। ਇਹ ਲੈਂਜ਼ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕ੍ਰੇਚਿਵਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕ੍ਰੇਚਿਵਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵਰਕ ਔਨ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂਇਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਤੇ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਖੋ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਮੁੱਢ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਲਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਬਟ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੇਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ
नेचर तो बनया होया शब्द आ ये दिस इज़ आप डेफिनेशन लिखनी होवे तो फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस आप लिख लें फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नैचुरल फिनोमिना। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नेचर एंड नैचुरल फिनोमिना। हुण ये तो हो गया फिजिक्स के बारे कि फिजिक्स की आ। उस तो बाद अगे जिहड़ा इहदे च मेन आउंदा वा कि फिजिक्स का स्कोप की आ। वट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स? वट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स? स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का की स्कोप आ। हुण फिजिक्स का स्कोप की आ उहदे बारे आपां जान लैंदे आ। कहंदा जिहड़ा फिजिक्स आ ना इहनूं दो पार्ट्स दे विच, इहदा जिहड़ा स्कोप है दो पार्ट्स दे विच आपां डिवाइड कर लैंदे। देखो दो पार्ट्स दे विच इहनूं मैं डिवाइड कर लेना। द फर्स्ट वन इज़ द मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो MAC मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। तो सैकेंड पार्ट की आ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। हुण अगर तुहानूं पुछे कि अजकल किहड़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ज़्यादा चलती पई है, क्योंकि आप अजकल जिहड़ी चीज़ रिसर्च ज़्यादा करते पे नैनो पार्टिकल्स के उत्ते, नैनो टैक्नोलॉजी आ गई आ। ये सारा जिहड़ा वा माइक्रोस्कोपिक जिहड़ी है फिजिक्स आ उहदी ही सानूं देन आ। ठीक है, दैन उस तो बाद अगे की आ जांदा आपां इहनूं पढ़ लैंदे कि मैक्रोस्कोपी की आ ते माइक्रोस्कोपी की है। मैक्रोस्कोपी की आ, मैक्रोस्कोपी मीनस वड्डियां वड्डियां चीज़ां दे बारे जिहड़ा जानना, ते माइक्रो मीनस टिनी पार्टिकल स्मॉल स्मॉल चीज़ों के बारे जोड़ा वा वो डिस्कस करना उन्होंने आप कहने माइक्रोस्कोपिक। हुण जिहड़ा मैक्रो आ, मैक्रो मीनस ये किहदे नाल रिलेटेड आ? ये पुराने समय दे नाल रिलेटेड आ। ये काहदे नाल रिलेटेड आ? पुराने समय दे नाल रिलेटेड आ। पुराने समय नूं आपां की कह दिंदे आ? क्लासीकल। कहते क्लासीकल सॉन्ग आ जी, क्लासीकल सॉन्ग कह दिंदे ना। क्लासीकल सॉन्ग मतलब पुराने समय के जोड़े गीत पुराने बड़ा मज़ा आता उन्होंने सुनने वास्ते। यदा मतलब ये जी फिजिक्स है इनू की कह दें क्लासीकल, क्लासीकल फिजिक्स। ये क्लासीकल पुराने समय की। मैक्रोस्कोपिक जी ये की आ वड्डियां वड्डियां चीज़ों पर रिसर्च होंदी सी, इहदा मतलब ये की आ क्लासीकल सीगी, क्लासीकल चीज़ां सीगियां। दैन नवे समय की जी आ डैट इज़ कॉल्ड एक आदि स्मॉल पार्टिकल्स की रिसर्च करती आ, न्यूट्रॉन्स के बारे, प्रोटॉन्स के बारे, इलैक्ट्रॉन्स के बारे रिसर्चां ही करी जा रहे हैं। ये जिहड़ियां चीज़ां वा डैट इज़ कॉल्ड क्वांटम, डैट इज़ कॉल्ड क्वांटम, क्वांटम। नवे समय के बारे जिहड़ी गल करदी फिजिक्स वो की आ क्वांटम, जां इहनूं की कह दिंदे आ कि मॉडर्न टाइप की फिजिक्स आई की आ मॉडर्न फिजिक्स आई। अज दे समय की मॉडर्न फिजिक्स अजकल यही चीज़ चलती पई है। हुण क्लासीकल जिहड़ी आ इहनूं की आ गाड़ी इहदियां गाड़ी ब्रांचेस आ। क्लासीकल जिहड़ी फिजिक्स आ इहदियां गाड़ी की आ चार ब्रांचेस आ। इहनूं आपां डिवाइड कर लैंदे आ। क्लासीकल फिजिक्स नूं चार ब्रांचेस दे विच डिवाइड कर लैंदे आ। द फर्स्ट ब्रांच जिहड़ी आ क्लासीकल दी डैट इज़ कॉल्ड मकैनिक्स, डैट इज़ कॉल्ड मकैनिक्स। आप ले लेने मकैनिक्स, मकैनिक्स ये की आ क्लासीकल फिजिक्स जिहड़ी आ ये की आ मकैनिक्स। इहदी फर्स्ट ब्रांच जिहड़ी आ जांदी आ। सैकेंड जिहड़ी इहदी ब्रांच आ जांदी आ डैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनैमिक्स, डैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनैमिक, थर्मोडायनैमिक्स। जिहड़ी थर्ड ब्रांच इहदी आ जांदी आ, थर्ड ब्रांच इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। थर्ड इज़ आ इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म, इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। तो जिहड़ी इहदी फोर्थ ब्रांच आ जांदी आ डैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स, डैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। ये सारियां पुराने समय दियां जड़ियां वा वो की आ ब्रांचेस आ। इन्हां चार ब्रांचेस दे विचों जिहड़ी मकैनिक्स ये भी +1 के सिलेबस च ये भी आप पढ़ांगे। थर्मोडायनेमिक भी की आ +1 के सिलेबस च ये भी आप पढ़ांगे। इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म जिहड़ी आ ये +2 के सिलेबस च, चाहे वो NCERT का सिलेबस हो, चाहे वो जिहड़ा वा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस हो।
+1 ਆ ਵੀ +2 ਤੇ ਆ ਵੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ +1 ਤੇ 2 ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਮਕੈਨਿਕਸ। ਹੁਣ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬੱਸ, ਕਾਰ, ਬਾਈਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਸਾਰਾ। ਵੀਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼, ਇਹਦੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕ, ਹੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਥਰਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ। ਇਹ +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ +2 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ AC DC ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਸ, ਮਿਰਰ, ਵੇਵਸ, ਰੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਮਾਡਰਨ, ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਆਏ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਨਵੀਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਡ ਵਧੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਵਧੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਸੀਗੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਵਧੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਕਹਿਣ ਬਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਡੈਟ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਿਲੀਕੋਨਸ ਚਿਪਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਲੈਪਟਾਪਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਐਟੋਮਿਕ ਬੋਂਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਐਟੋਮਿਕ ਬੋਂਬ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ
तो टैक्नोलॉजी की हुई एक तरह की शराब जी साबित हो गई लोगों वास्ते, क्योंकि अगर यही जड़े बंब सीगे ਜਾਂ यही जड़ा यूरेनियम आ इनू आप लोगों के यूज़ वास्ते यूज़ करते, लोगों की वरतों वास्ते किवें, अगर इन्हों आप इत्थे लोगों को तबाह करने की बजाए अगर आप इन्हों एज ये तो इलैक्ट्रिसिटी पैदा करते तो यूज़ जी डिमांड सी की पूरी होंगी। उन्होंने आप टैक्नोलॉजी के तौर पर जे टैक्नोलॉजी के तौर पर बनाए आ चीज़ां अज भी साढ़े कोल की आप पता नहीं किन्ने क न्यूक्लीयर वैपन बनाई जा रहे हैं। ये सारा कुछ जड़ा ये टैक्नोलॉजी सानू दे रही है। कहने का भाव कि ये टैक्नोलॉजी जी सानू दे रही है ये किते ना किते की तबाह कर देगी किसी ना किसी, क्योंकि जोड़े इन्ने वैपन बनते पे वो काहदे वास्ते बनते पे, दुनिया तबाह करने वास्ते बनते पे। तो कहने का भाव कि टैक्नोलॉजी किते ते किते ते साडे वास्ते जी वधिया साबित हो जाती है, तो किते ना किते साडे वास्ते की साबित हो जाती है एक तरह की शराब भी साबित जी हो सकती। ये चीज़ां जिहड़ियां आपां अज जिन्नियां भी डिस्कस कीतियां ये बेसिक सिर्फ याद रखने वाली चीज़ां वा, मतलब कि कोई ये किसी तरह के एंट्रेंस टैसट के कुछ नहीं होना, मतलब कि आप बेसिक फिजिक्स के बारे पढ़ते पे हैं कि की चीज़ां वा, तां करके फिजिक्स के बारे जानना जरूरी है भी किहड़ी इहदी ब्रांच है की नहीं है। ये जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर च आ रही है डैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, डैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सिस इन नेचर। नेचर दे विच फंडामेंटल फोर्सिस के बारे जोड़े आप ये डिस्कस करा। हुण नेचर दे विच फंडामेंटल फोर्सिस की है आप इत्थे करते हैं लिख लें। सब तो पहला जी आ जाती है डैट इज़ ग्रैविटेशनल फोर्स, ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे इनू, ठीक है। दैन इस तो बाद जी आ जाती है डैट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स, इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। ये चीज़ां जिहड़ियां याद रखने वालियां पेपर च क्वेश्चन कोई ना कोई ये आ सकता है, प्रॉपर्टीज़ के बारे ये रिलेटेड। नैक्सट आ जाता वा स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्स, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्स। ये फोर्स इन नेचर आप करते पे 4 तरह दी फोर्स के बारे। दैन द लास्ट वन इज़ द वीक न्यूक्लीयर फोर्स, वीक न्यूक्लीयर फोर्स या वीक फोर्स कह दो, न्यूक्लीयर फोर्स जी वीक फोर्स कह दो इनू, ठीक है। हुण इन्हां दे बारे जिहड़ा आपां की डिस्कस कर लेने भी एक की फोर्स की हैगियां वा, किवें एक पैदा होंदियां वा जां कित्थे यूज़ हो रही। सब तो पहला ग्रैविटेशन फोर्स के बारे। ग्रैविटेशन फोर्स के विच आपां की पढ़ते हैं, ग्रैविटेशन फोर्स के बारे आप 9th भी पढ़िया कि फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। कहने का भाव कि दो मासेस के विच जिहड़ी फोर्स लगती, कोई भी यूनीवर्स के विच कोई भी दो मास आ उन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स लगती पई है। सपोज मैं ते धरती दे विच ते मेरे विच जिहड़ी फोर्स लगती पई, क्योंकि मेरा भी एक मास आ धरती का भी एक मास आ। धरती ते सूरज दे विच जिहड़ी फोर्स लगती पई है, धरती ते चंद्रमे दे विच जिहड़ी फोर्स लगती पई है, डैट इज़ कॉल्ड ग्रैविटेशनल फोर्स, डैट इज़ कॉल्ड ग्रैविटेशनल फोर्स। इनू आप कह दें कि एक ये वेखो मैं क्या धरती ते सूरज दे विच दोवां दे विच बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस आ, इहदा मतलब ये फोर्स की आ लॉन्ग रेंज फोर्स आ, डैट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एक चीज़ आ गई। सैकेंड ये लॉन्ग रेंज फोर्स आ, ये प्रॉपर्टीज आ किन्ना क लॉन्ग रेंज फोर्स आ, कहंदा इनफिनिटी डिस्टेंस ते इनफिनिटली लॉन्ग जी हैगी आ फोर्स आ, लॉन्ग टाइम फोर्स इनफिनिटली बहुत दूर तक यदा जो डिस्टेंस आप ये नहीं कह सकते कि इनफिनिटी मतलब विच हैज़ नो लिमिट, जिहदी कोई लिमिट नहीं है। हुण इस तरीके दे नाल नैक्सट की आ जांदा वा कहंदा ये जिहड़ी फोर्स आ ना डैट इज़ आ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो फिर तो सानू पैर ही ना पुट्टन देवे उत्तों, आप तुरन लगिए तो सानू उस वे पैर पुट्टा ही ना सके, क्योंकि वीक फोर्स आ। बिकॉज क्यों वीक फोर्स आ, इट्स डिपेंड अपॉन अ मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो। अगर दो बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होगा तो यदी
ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਮਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਪੋਜ਼ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਖ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕੱਖ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਮਾਸਸ, 2 ਮਾਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇਹ ਫੋਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ। ਕਿੰਨੀ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ ਇਹ 'ਚ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ ਆਰ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨਸ ਆਰ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਕਿਹਦੇ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਚਾਰਜ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ 10⁻36 ਟਾਈਮਸ, 10⁻36 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ, GF ਲੈ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨੋ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰਜ ਆਰ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਟਮ ਆ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੌਣ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਨੋ, ਇਟਸ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ 10⁻⁻15 ਮੀਟਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ 10⁻⁻15 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਿਊਟਰਨ ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀਕ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, 100 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, 100 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, 100 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੂਰ ਕਰਦੀ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, 100 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਖਿਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ, ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ,
ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ। ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਨਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, H11। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਲੱਸ ਆ ਇਹਨੇ V ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਓਨਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਓਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।